کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن پر چھائے بادل چھٹ گئے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی سیکیورٹی وجوہات پر انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر نے واضح کر دیا بلدیاتی الیکشن پر کل کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت کو سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ بلدیاتی انتخابات سے قبل حلقہ بندیوں پر ناراض ایم کیو ایم کے اجلاس پر اجلاس۔ انیس قائم خانی کی زیر صدارت رابطہ کمیٹی کی مشاورت۔ الیکشنز ملتوی کرانے کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد انتخابات لڑنے کا اشارہ۔ فیصلے کے باقاعدہ اعلان کے لیے پریس کانفرنس میں تاخیر۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اچانک گورنر ہاؤس روانہ ہو گئے۔ ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی غلطی نہ دہرائے، بلاول بھٹو کا مشورہ۔ حیدرآباد میں جعلی میئر یقینی، کراچی میں بھی میئر کا انتخاب جیتنے کی کوششوں کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے چند ماہ ایڈمنسٹریٹر بن کر محنت کر کے دکھائی، عوام باہر نکلیں، ووٹ کا حق استعمال کریں۔ متحدہ کے بلدیاتی امیدواروں کو بھی مایوس نہ ہونے کا پیغام۔ آصفہ بھٹو نے بھی جعلی امیدواروں کے لیے ووٹ مانگ لیا۔ سیاسی لہجے کبھی نرم کبھی گرم، مفاہمت کی باتیں تو کبھی ساتھ چھوڑنے کے اشارے۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے تنازع پر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی سے وعدے وفا نہ کرا سکی۔ بلدیاتی حلقہ بندیاں دوبارہ کرانے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ الیکشن کمیشن نے سیلاب اور بارشوں کے باعث 2 بار انتخابات ملتوی کیے، تیسری بار مؤخر کرنے سے انکار۔ وزارت داخلہ کی کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز تعینات کرنے سے معذرت۔ انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر ایف سی اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ کراچی پولیس کے 43,600 اہلکار اور پولیس کمانڈوز پہرا دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایات پر ووٹنگ کے سامان کی ترسیل جاری۔ الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے اسلام آباد میں مانیٹرنگ روم فعال ہو گیا۔ تحریک انصاف کی ناراض ایم کیو ایم کے فیصلے پر نظریں۔ حکمران اتحاد چھوڑنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا مشورہ دینے کی منظوری۔ صدر جلد وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں صورتحال کا جائزہ۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر گورنر مہر لگائیں گے یا نہیں، فیصلے کے لیے صرف 1 گھنٹہ باقی۔ اسمبلی ٹوٹے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ بلیغ الرحمان کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد ڈان نیوز سے گفتگو۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ گئے۔ شہباز شریف سے ملاقات کا امکان۔ گورنر دستخط کریں یا نہ کریں، اسمبلی کو تحلیل ہی سمجھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا تبصرہ، چند گھنٹوں میں صورتحال سامنے آ جائے گی۔ عطا اللہ تارڑ کا پرویز الہی کو ٹف ٹائم دینے کا پیغام۔ لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت لندن میں مشاورتی اجلاس۔ پارٹی رہنماؤں کو پنجاب میں انتخاب کی تیاری کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شہباز شریف نے نون لیگ کا پارلیمانی بورڈ تشکیل دینے کا حکم۔ آج کل خان صاحب کا امیج ہے اور جو ان کی پرفارمنس ہے، تو جو سامنے چیزیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ پورے پاکستان میں 2/3 اکثریت سے آئیں گے انشاءاللہ۔ پختونخوا میں اب 2/3 اکثریت لیں گے۔ اسمبلی توڑنے کے لیے وزیر اعلیٰ محمود خان کو عمران خان کا اشارہ چاہیے۔ گورنر کو کٹ پتلی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کر دیا اسمبلی کی تحلیل پر دستخط کرنے ہی پڑیں گے۔ پی ڈی ایم اپنے گھر میں الیکشن کرا لے، 2/3 اکثریت نہیں ملے گی۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کے بار الیکشن سے بھاگے مت، الیکشن کرائیں۔ گورنر پنجاب سے اسمبلی توڑنے کی سمری پر فوری دستخط کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات سے مزید قرض مانگنے کا ارادہ نہیں تھا، مالی مسائل کے باعث مانگنا پڑا۔ آئی ایم ایف سے نواں جائزہ مشن مکمل نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یو اے ای کے حکمرانوں سے ملاقات کی ردات سنا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی شرط لگائی، عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ لاہور میں تقریب سے خطاب۔ ملک کے دیوالیہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا 2 ٹوک پیغام۔ ملکی تاریخ میں ایسے معاشی چیلنجز پہلے کبھی نہیں آئے۔ اقتصادی ٹیم معیشت کی بہتری کے لیے کوششیں کر رہی ہے، آنے والے دنوں میں معیشت میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر خزانہ کی لاہور میں گورنر پنجاب سے ملاقات میں بات چیت۔ عمران خان پر حملہ کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ جے آئی ٹی کی رپورٹ پر 3 اہم افراد گرفتار، مدثر نذیر، طیب بٹ اور احسن نامی شخص شامل۔ تینوں افراد پر ملزم نوید سے تعلق اور مبینہ سہولت کاری کا شبہ۔ پولیس نے تینوں ملزمان کا 17 جنوری تک ریمانڈ حاصل کر لیا۔ پشاور میں دہشت گردوں کا تھانے کے گھیراؤ کر کے حملہ، رات کی تاریکی میں سربند پولیس اسٹیشن پر لانگ رینج رائفل، سنائپر گن اور دستی بموں کے وار۔ مدد کے لیے پہنچنے والی پولیس پارٹی
पर रास्ते ही में बम बरसा दिए। डीएसपी सरदार हुसैन और 2 पुलिस एहलकार शहीद। तीनों शहदा की सरकारी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पेशावर में थाने पर हमला, रियासत से जंग, दहशत गर्दों और उनके सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का वाक़े पर इज़हार अफसोस। पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी तवानाइयाँ असेंबली तोड़ने के बजाय सूबे में अमन अमान पर मरकूज करे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मशवरा। वज़ीर आला महमूद खान ने सरबंद पुलिस स्टेशन पर हमले की रिपोर्ट मांगी। दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सीटीडी पंजाब की बड़ी कामयाबी। लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला से कलादम टीटीपी के 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाका खिस्मवाद, दस्ती बम और असलहा बरामद। पंजाब में साल 2022 के दौरान जराइम पेश अफराद की आजादी। 5 अरब रुपए मालियत से जायद की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीन ली। लुटेरों के लिए लाहौर सबसे ज्यादा फेवरेट। सूबे भर में 52,646 मोटरसाइकिलें छीनी गई। सिर्फ लाहौर से 25,195 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला महफूज। अदालत 23 जनवरी को फैसला सुनाएगी। केस में साबिक SSP मलीर, रावंदमार समेत दीगर मुल्जिमान पर जाली मुकाबले का इल्जाम है। मुख्तलिफ शहरों में सस्ते आटे की किल्लत बरकरार। मुल्तान में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया के नारवा सलूक पर हड़ताल कर दी। सरकारी पॉइंट्स पर तफसील बंद हो जाने से मुश्किलात में इजाफा। घोटकी में इंतजामिया ने छापा मारकर निजी फैक्ट्री से 7,000 गंदम की बोरियां बरामद कर ली। लाहौर में रात 8 बजे मार्केटें बंद कराने के बावजूद 5 से 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। दुकानदारों का कारोबार मुतासर होने का शिकवा। बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का मुतालबा। तकरीबन 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और बगैर बताए जब दिल करता लाइट भेज देते हैं। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट को किसी चीज़ की कोई तकलीफ ही नहीं होती। इन लोगों को अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर टाइमिंग हो तो लोगों को पता हो। लोड शेडिंग की वजह से घरों में ना खवातीन काम कर सकती हैं, ना कपड़े धो सकती हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद। रूस ने मसला कश्मीर पर पाक भारत मुज़ाकरात जरूरी करार दे दिए। मॉस्को के तर्जुमान ने वाज़ेह कर दिया कि मसला कश्मीर का हल बातचीत के बगैर मुमकिन नहीं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए किरदार की पेशकश। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम पर पाबंदी की भी मजम्मत। तालिबान से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। ईरान में साबिक नायब वज़ीर दिफा को जासूसी के जुर्म में फांसी देने पर बरतानिया का शदीद इज़हार मसम्मत। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने अली रज़ा अकबरी को सजाए मौत देना जालिमाना और बुज़दिलाना फैसला करार दिया। फखर जमान की सेंचुरी और रिजवान के 77 रन किसी काम न आए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराकर होम सीरीज 2-1 से जीत ली। कप्तान बाबर आजम 4 रन के मेहमान, शान 0 पर चलते बने। मेहमान टीम ने 281 रन का हदफ 49वें ओवर में ही पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज में शिकस्त। पाकिस्तानी टीम का मसरूफ तरीन होम सीरीज के बाद आराम। गुज़श्ता 5 माह में शाहीन अपने ही मैदानों पर कोई सीरीज न जीत सके। अगले माह पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन में तमाम खिलाड़ी एक बार फिर इन एक्शन होंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए अबूरी चीफ सेलेक्टर बनाने पर शाहिद आफरीदी PCB के शुक्रगुजार। जिम्मेदारियों को निभाया, लुत्फ भी उठाया। बहादुराना फैसलों से शायकीन की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमेशा दस्तयाब होगा। बूम बूम का ट्विटर पर पैगाम। दुनिया के मायानाज कोचेस में शुमार किए जाने वाले एंडी फ्लावर भी कौमी टीम की कोचिंग के लिए फिलहाल दस्तयाब नहीं। फिलवक्त तवज्जो लीग क्रिकेट में कोचिंग पर मरकूज है। एंडी फ्लावर की मीडिया से बातचीत। बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स का बेहतरीन प्लेयर करार दे दिया। दुबई में इंटरनेशनल T20 लीग का रंगारंग इफ्तिताह। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की भी शानदार एंट्री। टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनुमाई और टीम्स का तारुफ करवाया गया। क्रिकेट लीग में सुपरस्टार्स पर मुश्तमिल 6 टीमें आमने सामने आएंगी। फाइनल 22 जनवरी को खेला जाएगा। लाहौर के ट्रैफिक वार्डन वसीम अरशद का एक और एजाज। मिस्टर लाहौर के बाद ओलंपिया पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। फैसलाबाद में 40 किलो कैटेगरी के फाते करार। वसीम अरशद ने एजाज सिटी ट्रैफिक पुलिस से मंसूब कर दिया। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल IT की दुनिया में मिसाली खिदमत। जहानत ऐसी कि बिल गेट्स भी मुतासिर हुए। 14 बरस की उम्र में सदारती अवार्ड समेत कई सिविल अवार्ड हासिल किए। तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीतकर 16 बरस की
उम्र में अल्लाह को प्यारी हो गईं। पाकिस्तानियों का फख्र अरफा करीम की आज 11वीं बरसी है। मुल्क में सर्दी की एक और शदीद लहर की एंट्री। पीर तक बलाई इलाकों में पारा -12 तक गिरने का इम्कान। वादी सवात, नीलम, ज़ियारत, कालाम और कलात में बर्फबारी ने सड़कों पर सफेद तह जमा दी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान में बारिश बरसती रही। कराची में आज से पीर तक सर्दी का जोर बढ़ेगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में पारा 3 से 5 डिग्री तक गिरने का इम्कान। इस्लामाबाद की खुशगवार मौसम में 3 रोजा मेला सज गया। अदब, तारीख, हालात हाज़रा, साइंस और फलसफे की कुतुब मुनासिब दामों में दस्तयाब। पढ़ने के लिए शहरी खिंचे चले आए।